بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 جنوری 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ بات کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ اقامہ اور فیملی فیس سالانہ کی بجائے سہ ماہی پر کرنے پر غور۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی فروغ کے سیکرٹری برائے لیبر پالیسیز انجینئر ہانی بن عبد المحسن نے کہا کہ غیر ملکیوں کے اقامہ فیسوں اور فیملی فیس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں ایوان تجارت اور صنعت کی جانب سے منعقد ایک ورکشاپ میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ غیر ملکی کارکنان پر عائد فیسوں کی ادائیگی کے نظام کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ فیسوں کی ادائیگی سال کی بجائے ماہانہ بنیادوں پر کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 3 ماہ بنیاد پر فیسوں کی ادائیگی سے نجی شعبے کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقامہ تجدید فیس اور ٹیکس کی ادائیگی آجر کی جانب سے کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں لیبر اصلاحات کے بعد کفیل کا نظام باقی نہیں رہے گا، بلکہ اسے شرائط کے ساتھ آجر اور اجیر کے درمیان ایک سمجھوتے کے تعلق سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ افرادی قوت اور سماجی فروغ کی وزارت نے 4 نومبر کو لیبر اصلاحات کا اعلان کیا تھا، جس کا اطلاق 14 مارچ 2021 سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نئے لیبر قوانین میں اگر کارکن 2 سال کے مقرر معاہدے سے پہلے آجر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اسے معاہدے میں شامل جرمانے کی شق کے مطابق زر تلافی کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر تاریخی بازار میں سیاحوں کا رش۔ موسم سرما کے دوران یمبو البحر کے تاریخی بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں کے باشندے بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع تاریخی بازار دیکھنے کے لیے یمبو البحر پہنچ رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق بحر احمر کے ساحل پر تاریخی بازار آباء و اجداد کی یادیں تازہ کر رہا ہے۔ یہاں کی دکانیں پرانے طور طریقے، لین دین کے انداز، بزرگ اور خواتین و حضرات سے ملاپ کا بہترین مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ہر سال موسم سرما کی آمد پر مقامی سیاح تاریخی بازار دیکھنے کے لیے یمبو اہل عیال کے ہمراہ آتے ہیں۔ یہاں وہ ریسٹورنٹ میں ظہرانہ یا عشائیہ بچوں کے ساتھ کر کے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ یمبو البحر کے بیشتر بازار 70 سال پرانے ہیں۔ بازار میں بوڑھی خواتین دستی مصنوعات بھی فروخت کرتی ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ حادثات میں زخمیوں کا علاج انشورنس کمپنی کے ذمہ ہوگی۔ سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں اور انشورنس کمپنیوں کے مابین معاملات طے کرنے کے لیے انشورنس پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کونسل نے انشورنس قانون کے دفعہ 11 میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق ٹریفک حادثات میں زخمیوں کا علاج انشورنس کمپنیوں کے ذمہ ہوگا۔ مقامی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ہیلتھ کونسل کے ترجمان عثمان القاسمی نے واضح کیا کہ انشورنس قانون کی دفعہ 11 پہلے سے موجود تھی، تاہم اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اب ہم نے اس کو بحال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے ہوتا یہ تھا کہ ٹریفک حادثے میں زخمیوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں مفت کیا جاتا تھا۔ مذکورہ دفعہ فعال ہونے کے بعد اب سرکاری ہسپتال ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کے علاج معالجے کے اخراجات انشورنس کمپنی سے وصول کریں گے۔ مذکورہ دفعہ کا تعلق سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل انشورنس کمپنیوں کے معاملات سے ہے۔ جن شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا میڈیکل انشورنس ہے اور وہ ٹریفک حادثات میں زخمی ہو کر سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے لائے جاتے ہیں تو ان کے اخراجات انشورنس کمپنی کو ادا کرنا ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں غیر مناسب تقریر پر تادیبی کارروائی۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے بلا اجازت تقریبات منعقد کرنے پر ایک ادارے کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ادارے نے ایک طرف کرونا SOPs کی خلاف ورزی کی تھی اور دوسری جانب مدینہ منورہ کے تقدس کے منافی پروگرام منعقد کیا تھا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مدینہ منورہ گورنریٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گورنر مدینہ منورہ نے متعلقہ ادارے کو سیل کرنے کا حکم اس رپورٹ کے بعد جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ایک تجارتی مرکز میں ایک تقریب کے مناظر پر مشتمل ویڈیو کلپس وائرل ہو گئے تھے۔ تقریب میں شریک افراد نہ صرف کرونا SOPs کی خلاف ورزی کر رہے تھے بلکہ مدینہ منورہ کے تقدس کے منافی سرگرمیوں میں بھی مصروف تھے۔ گورنر مدینہ منورہ نے ویڈیو کلپ سے متعلق رپورٹ کی بنیاد پر ہدایت جاری کی کہ تقریب کے منتظمین کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مدینہ منورہ نے جو گورنریٹ ہے اس نے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں اور زیارت آنے والوں کو تاکید کی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے تقدس اور اس کی حیثیت کا احترام کریں۔ کرپشن کے الزام میں سابق مختار وزیر اور اداروں کے عہدیداران گرفتار۔
सऊदी इदारा बराए इंसदाद करप्शन ने बदعنवानी में मुलव्वस एक साबिक मुख्तार वजीर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एहलकार, पुलिस और फौज के अहदेदारान और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान समेत शहरियों और गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान धोखा दही, जालसाजी, रिश्वतखोरी और माली खुर्द के मुकदमात में मुलव्वस हैं। अब कुछ खबर शामिल होगी सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात से मुतल्लिक। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से कवानीन में नई तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इस हवाले से कानून साजी का अमल जारी है। नया कानून 15 मार्च 2021 से नाफिजुल अमल होगा। नए कानून के नुकात के हवाले से मुकम्मल वजाहत जारी नहीं की गई। इब्तदाई तौर पर 3 नुकात ही बयान किए गए हैं, जिनमें अहम तरीन नुकता गैर मुल्की कारकुन के लिए वर्क एग्रीमेंट है। इस हवाले से की जाने वाली तब्दीली के बारे में कहा गया है कि गैर मुल्की कारकुन वर्क मार्केट की तलब के मुताबिक किसी भी जगह काम करने के अहल होंगे। इन्फो टीवी के सामीन ने मुख्तलिफ मामलात के हवाले से सवालात अरसाल किए हैं, जिनके जवाबात मौजूदा कानून के तहत दिए जा रहे हैं। नवीद खान कहते हैं कि जिनका इकामा एक्सपायर हो और हरूब भी ना किया गया हो, क्या वो खरूज नहाई कफील के बगैर लगवा सकते हैं? कोई मसला तो नहीं होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामा कवानीन के तहत आजिर यानी कफील इस बात का पाबंद है कि वो अपने कारकुनों की जिम्मेदारी पूरी करें, जिसमें आपको टाइम पर तनख्वाह देना, आपको रहाइश देना, मेडिकल देना, इकामा की तजदीद, खरूज अदा और खरूज नहाई वगैरह शामिल होता है। कफील के ज़िम्मे कारकुनों की देखभाल भी है कि वो किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस तो नहीं है। अगर किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस होते हैं तो वो उनका हरूब लगा सकता है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आपका इकामा एक्सपायर है लेकिन आपको हरूब नहीं लगा, तो क्या आप खरूज नहाई कफील की मर्ज़ी के बगैर लगा सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात कि आप कफील की मर्ज़ी के बगैर खरूज नहाई नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पासपोर्ट में महकमा पासपोर्ट में कफील के अबशर सिस्टम से ही खरूज नहाई लगता है, ये आपका कफील ही लगा सकता है, कोई और नहीं लगा सकता। किसी भी हालत में ख़ुद को गैर कानूनी कामों में मुलव्वस ना करें, जिसके बाद आपको बहुत से मुश्किलात में सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो कफील से रिक्वेस्ट करें कि आपका इकामा तजदीद करें, उसके बाद फ़ाइनल एग्ज़िट लें, यही बेहतर और कानूनी रास्ता है। एक सामीन दरियाफ्त करते हैं, जिन लोगों को एक ही कफील के पास काम करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया है कि उनके हकूक़ किस तरह से जो है वो मुतय्यन किए जाएंगे। मेहनत के कानून के मुताबिक कफील की जिम्मेदारी है कि कारकुन को उसके हकूक़ अदा करे। कारकुन के हकूक़ का तयन वाज़ेह तौर पर किया गया है, जो मुलाजमत के दौरान से मुतल्लिक होता है। अगर आपको 5 साल से कम हो तो कारकुन को हर 1 साल पर माहाना आधी तनख्वाह दी जाएगी। 5 साल या उससे ज़्यादा की मुलाजमत होने की सूरत में 1 साल के मुकाबले में 1 माह की तनख्वाह दी जाती है। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तफ्तीशी दौरे, 809 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दरमियान शहर भर में वाक़ मुख्तलिफ मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में 14,187 तफ्तीशी दौरे किए। सबक वेबसाइट के मुताबिक बल्दिया ने 809 तजारती इदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। बल्दिया ने कहा कि शहर भर की मार्केटों में SOPs के अलावा बल्दिया और वजारत तजारत के ज़वाबित का जायज़ा लिया गया है। जामे तफ्तीशी दौरे 19 ज़ैली बल्दियाती इदारों के ताउन से किए गए, जिनमें 6,183 मकामात पर सफाई की कमी देखी गई। रियाद में कोरोना SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी करने पर चालान। रियाद पुलिस के तर्जमान मेजर खालिद अल कुरैदस ने बताया कि दारुल हुकूमत रियाद में कोरोना के ज़वाबित के हवाले से मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मेजर अल कुरैदस ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए तजारती मरकज़ में हद से ज़्यादा अफराद जमा होने की इतला मिली थी, जहाँ समाजी फासले के असूल को नज़रअंदाज किया जा रहा था। पुलिस ने वीडियो क्लिप की मदद से तजारती मरकज़ तक पहुंची और जहां समाजी फासले के असूल पर कतई तौर पर अमल नहीं हो रहा था। मेजर अल कुरैदस का मजीद कहना था, कोरोना से बचने के लिए और इसके फैलाव को रोकने के लिए वजारत ने जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं उस पर आपको अमल करना ज़रूरी है। मरकज़ के अंदर या बाहर मुकर्रर तादाद से ज़्यादा कस्टमर्स को जमा ना होने दें, वरना आपके खिलाफ कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए जाएंगे। सऊदी अरब में आज हफ्ते के रोज़ मौसम कैसा? मौसमियात के कौमी मरकज़ ने 2 जनवरी 2021 हफ्ते के हवाले से सऊदी अरब भर के मौसम के बारे में तवक्कुआत पेश की थी। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों का मसला बरआलूद रहेगा। कहीं कहीं जज़वी तौर पर बादल छाए रहेंगे।
मौसमियात के मरकज़ का कहना है कि सुबह सवेरे और रात के वक़्त सऊदी अरब के मशरक़ी, शुमाली और वस्ती इलाकों में धुंध छाई रहेगी। जनूब मगरब के पहाड़ी इलाके में भी धुंध की ज़द में होंगे। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि जज़ान और अरकन फ़ज़ा में इंतहाई दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड रहेगा। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।